Students, in this session, I will going to continue the same topic, that is geographical features of India and their impact on India's history. In last class, I explained about the impact of Himalayan mountain ranges over Indian history. Now, I will going to explain about the remaining physical features of or geographical features of India. First, we have Indo-Gangetic Plains. ಸಿಂಧು ಗಂಗಾ ನದಿ ಬಯಲು ಅಥವಾ ಈ ಎರಡು ನದಿ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶ. Indo-Gangetic Plain covers rivers Indus, Ganges and their tributaries. ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ನದಿ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಉಪನದಿಗಳು ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಯಲು ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. These plains considered as the centers of Indian culture and history. That is Indo-Gangetic Plains considered as the centers of Indian culture and history. Why? Because the two great civilizations were flourished in this region. They were Indus Valley civilization and Vedic culture. The two great cultures or civilizations were flourished in the regions of Indo-Gangetic Plains. So, here in Indo-Gangetic Plains considered as the centers of Indian culture and history. Indo-Gangetic Plain starts from Punjab, Bihar to Bengal. It is also base for the commerce and trading activities. These plains, that is Indo-Gangetic Plains, are also base for the trade and commercial activities. ಸಿಂಧು ಮತ್ತೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಬಯಲಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಿದೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗಿವೆ ಬೆಳೆದಿವೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ನಂತರ ಬೆಳೆದಿವೆ. These plains also played an important role in the development of Aryan civilization. Indo-Gangetic Plains also played an important role in the development of Aryan civilization, that is North Indian civilization. The major religious and political centers sprang up in the region are Allahabad, Ayodhya, Pataliputra, Banaras, Agra, Delhi, Lahore, Multan, etc. These are some of the famous or important religious and political centers. Pataliputra, Allahabad, Delhi, Agra, Multan, Lahore, etc. Many empires originated in these plains. Many great ruling families or dynasties were also originated from these plains, Indo-Gangetic Plains. They were Guptas, Mauryas, Vardhanas, Delhi Sultans, Afghans, Mughals, etc. The Indo-Gangetic Plains also witnessed the religious revolutions. Religious revolutions were also started in these plains or in this region. Mainly two great religions were originated from this region. They were Jainism and Buddhism. Two great religions of India were also started from this region, that is Jainism and Buddhism, in 6th century BC. Many important battles were also fought in this region. ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯುದ್ಧಗಳ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಕೂಡ ಈ ಇಂಡೋ-ಗ್ಯಾಂಗೆಟಿಕ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾನಿಪತ್, Battle of Panipat, Tarain, then Plassey, etc. were fought in the Indo-Gangetic Plains or in these regions.
Then it has also witnessed the emergence of the ancient educational centers like Takshila, Nalanda, Ujjain, Kashi, etc. Some of the great ancient learning centers or educational centers were also flourished or emerged in the regions of Indo-Gangetic plains. They were Takshila, Nalanda, Ujjain, Kashi, etc. So when we discussing about this Indo-Gangetic plains and their impact over India's history, we get lot of inspirational or great examples or contributions of these region for the growth of India's culture, India's history or etc. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಒಂದಿದಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್, ಅನೇಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜಮನೆತನಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಪ್ರಾಚೀನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ತಕ್ಷಶಿಲಾ, ನಳಂದ, ಉಜ್ಜಯಿನ್ ಅದು ಕೂಡ ಅದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂತು. ದೆನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತೆ ವಾಣಿಜ್ಯದ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳು, ಇಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತವೆ. ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮಗಳು, ಜೈನಿಸಂ ಮತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿಸಂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆರಂಭ ಆದದ್ದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಂಡೋ ಗ್ಯಾಂಗೆಟಿಕ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಇಂದ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತೆ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನು, ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಶೇಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಂಡೋ ಗ್ಯಾಂಗೆಟಿಕ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಗಳು ಮಾಡಿವೆ. The rivers also had to establish trade relationships. Pataliputra, Prayag, Agra, then Delhi, then Mathura, Lahore, and many other cities grew on these plains. ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಗರಗಳು ಕೂಡ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಚೀನ ನಗರಗಳು ಕೂಡ ಈ ಇಂಡೋ ಗ್ಯಾಂಗೆಟಿಕ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ. Gangetic plains are most renowned for their contributions to Indian religion and literature, especially Vedas, Upanishads, Bhagavad Gita, Ramayana, Mahabharata, Buddhist texts and Jaina literature were written in this region. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಕೂಡ ಇದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೇದಗಳಿರ್ಬೋದು, ಉಪನಿಷತ್ಸ್, ನಂತರ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಕಾವ್ಯಗಳು, ಎಪಿಕ್ಸ್, ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತೆ ಮಹಾಭಾರತ, then Buddhist text, Jaina literature, all these were also flourished from this region. So this year Indo-Gangetic plains also has its greater impact over India's history, Indian culture, then civilization, education, polity, society, economy, etc. Then third geographical feature of India is Deccan Plateau ಅಥವಾ ದಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ, ಭಾರತದ ಇನ್ನೊಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. Vindhya and Satpura mountain ranges divide North India from the south. Here Vindhya and Satpura mountain ranges divide North India from the south. Deccan Plateau is situated between eastern and western Ghats. Deccan Plateau is situated between eastern and western Ghats. The Deccan Plateau is triangular in shape. Deccan Plateau is triangular in shape and sloping from the west to east. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲಾಟೋ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಲೋಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಳಿಜಾರು, ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಸ್ಟ್, ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಇಳಿಜಾರಿನ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ. ರಿವರ್ ನರ್ಮದಾ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಂಧ್ಯ ಅಂಡ್ ಸಾತ್ಪುರಾ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ acted as barrier between north and south India. ಇಲ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ವಿಂಧ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸಾತ್ಪುರಾ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜಸ್ ಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಹರಿತದೆ,
ಈ ನದಿಯು ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ, ನರ್ಮದಾ ನದಿಯ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ ಸೌತ್, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಭಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದಿ ಮೇಜರ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೀಜನ್ ಆರ್ ನರ್ಮದಾ, ಕೃಷ್ಣ, ಕಾವೇರಿ, ತುಂಗಭದ್ರಾ, ಮಹಾನದಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅನೇಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನದಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಯೂನಿಂದ ಉಗಮವಾಗಿ ಅಥವಾ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ನರ್ಮದಾ ಇರ್ಬೋದು, ಕೃಷ್ಣ, ಗೋದಾವರಿ, ಕಾವೇರಿ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. The mountain have these mountain, that is Vindhya and Satpura ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು, or these mountain ranges have thick forest, ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ, thick forest, and this forest making the access between the north and south difficult. ಈಗ ಅದು ನೋಡಿ, ಈಗ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ತುಂಬಾ ಏನಾಗಿವೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿವೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಸಂಚರಿಸಬಹುದು. ಬಟ್ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಡುವೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಡೆ ಇತ್ತು. ಯಾವುದದು ಇತ್ತು? ಒಂದು ನರ್ಮದಾ ನದಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಸಾತ್ಪುರ ಆ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಥಿಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜಸ್, ದೇ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ನಾರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. This led South India to have its own political, religious and cultural ideology. So ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. And India is always known for its unity in diversity. ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಅಲ್ವಾ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನೋಡಿ, ನಾರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ವಿಂಧ್ಯ ಸಾತ್ಪುರ ಮೌಂಟೇನ್ ರೇಂಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನರ್ಮದಾ ನದಿ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಾರ್ತ್ ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೌತ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ರಿಲಿಜಿಯಸ್, ನಂತರ ಕಲ್ಚರಲ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಲಜಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಿನ್ನತೆ, ತುಂಬಾ ಭಿನ್ನತೆ ಇದೆ. Then the western deserts and the dense forest of the Deccan Plateau, western deserts, Marubhumi, and the dense forest of the Deccan Plateau have turned the people into hard working and warlike. ಒಂದು ನೋಡಿ, ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಜನತೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ವಾರ್ ಲೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮರಾಠಾಸ್, ಶಿವಾಜಿಯ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮರಾಠರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ತಾಯ್ನಾಡನ್ನು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಯಲ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೂಡ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಿವಾಜಿಯ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕೇವಲ ಮರಾಠರು ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ರೀಜನ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಕೂಡ, ನಮ್ಮ ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲಾಟೂಗೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಜನರು, ದೇ ವೇರ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್ ಲೈಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇನ್ ನೋಡಿ, ಜನರ ಒಂದು ಜೀವನ ಕ್ರಮ, ಅವರ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನಿಂದ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಶೇಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಭಾಗದ ಭೌಗೋಳಿಕತೆ ಹೇಗಿದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಜನರ ಜೀವನ ಕ್ರಮ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಈಸಿ ಗೋಯಿಂಗ್, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಆರಾಮವಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಏನು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುವಾಗ ನಾವೇನಾಗ್ತೇವೆ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಗ್ತೇವೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್. So here Deccan Plateau covered by sea on 3 sides. Here Deccan Plateau is covered by sea on 3 sides. 3 ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಸಮುದ್ರ ಏನಾಗಿದೆ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲಾಟೋ ಅನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ, ದೆನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್. ನಮ್ಮ ಭಾರತವು ಏನಾಗಿದೆ, 3 ಭಾಗದಿಂದ ಅಥವಾ 3 ಕಡೆಯಿಂದ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಅಥವಾ ನೀರಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. And these leads to natural exposure to sea and voyage. Then many dynasties like Shatavahanas, Kadambas, Chalukyas, Rashtrakuta, then Pallava, Chola, Chera, etc. All these dynasties established their rule in these region. ಮೇನ್ಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ರಾಜಮನೆತನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲಾಟೂನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ರಾಜಮನೆತನಗಳು. ಶಾತವಾಹನರು ಇರ್ಬೋದು, ಕದಂಬಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚಾಲುಕ್ಯಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟಾಸ್, ದೆನ್ ಪಾಂಡ್ಯಾಸ್, ಚೇರಾಸ್, ಚೋಳಾಸ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. The major architectural centers of these region, that is Deccan Plateau, are Ayole, Badami, Patadakal, Beluru, Halebeedu, Hampi, Madurai, ಕಾಂಚಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ರಾಜಮನೆತನಗಳು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಮನೆತನಗಳು ಕೂಡ ಕಲ್ಚರಲ್ ಒಂದು ಏನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಗ್ರೋತ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟ್ರೋನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಏನು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲಾಟೂನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. Thus, Deccan Plateau helped the development of political, economic and cultural growth of the region. So, in this way, Deccan Plateau helped a lot for the growth of political, cultural, economic life of the people. Then we have another geographical feature of India, that is coastal region, Karavali Tira. ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಭಾರತದ್ದು. ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ ಈಸ್ ಅ ವೈಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ lying between the plains of east and western Ghats. The Indian coastal region ಅಂದ್ರೆ ಕರಾವಳಿ ತೀರ is a wide stretch of land lying between the plains of east and western Ghats. India has 5,700 kilometers of coastal region. India has 5,700 kilometers of coastal region surrounded by sea on 3 sides. ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಅಥವಾ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಕೂಡ ಒಂದು ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಭಾರತದ ಅಂದ್ರೆ, ಭಾರತವು 3 ಏನು ಕಡೆಗಳಿಂದ ಅಥವಾ 3 ಭಾಗಗಳಿಂದ ಈ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. 3 ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಥವಾ 3 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ. 3 sides. It was surrounded by sea on 3 sides. That is Arabian Sea in the west. Arabian Sea in the west. West ಅಂದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ. Bay of Bengal in the east. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ Bay of Bengal. Then Indian Ocean in the south. Indian Ocean ಸೌತ್, ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್. ಹೀಗೆ 3 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಮುದ್ರ ಅಥವಾ ನೀರಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ. Here the eastern coast or that Bay of Bengal is called Coromandel Coast. ಏನು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೋರಮಂಡಲ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. The coast from Cambay to Mangalore is called Konkan Coast. ಕ್ಯಾಂಬೆಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನ ತನಕ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕರಾವಳಿ ತೀರವನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಕನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಲಬಾರ್ ಕೋಸ್ಟ್.
ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿವರೆಗೆ ಏನೋ ಹಬ್ಬಿದೆ ನೋಡಿ ಆ ಕರಾವಳಿ ತೀರ, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಮಲಬಾರ್ ಕೋಸ್ಟ್. ದಿ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಗೆಟ್ abundant rainfall. Coastal regions get abundant rainfall as the monsoon winds are blocked by Western Ghats. ಪಶ್ಚಿಮದ ಘಟ್ಟಗಳು ಈ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದರಿಂದ ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ ಅಥವಾ ಕರಾವಳಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಳೆಯಾಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಜನರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಏನು ಕೋಸ್ಟ್ ಕರಾವಳಿ ತೀರದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಭಾರತ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. Though we've experienced it. The coast is fertile and rich in agricultural products also. This coastal region is rich in agricultural products. The western coast has great impact on the development of trade and commerce. The western coast has great impact on the development of trade and commerce. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಏನು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಆ ಭಾಗ ಇದೆಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಈ ವ್ಯಾಪಾರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತುಂಬಾ ಬೆಳೆದಿವೆ. ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆದಿವೆ, ಈಗ ಕೂಡ ಬೆಳೀತಾ ಇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪೋರ್ಟ್ ಇವೆ, ಬಂದರುಗಳಿವೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. The major occupation of the people was fishing and shipbuilding. ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ ಅಥವಾ ಕರಾವಳಿ ತೀರದ ಜನರ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯೋಗ ಯಾವುದಾಗಿದೆ? ಒಂದು ಫಿಶಿಂಗ್, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಮತ್ತೆ ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ದಿ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಅಂಡ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್, ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷಿಯನ್ and the Bay of Bengal influenced Indian history, civilization, polity and culture in a great way. ಹೇಗೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಭಾರತ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿವೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕೋಸ್ಟಲ್ ರೀಜನ್ ಅಥವಾ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದೆ. ಮೇನ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಚರ್, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಇಕಾನಮಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ were greatly influenced over Indian history, Indian civilization, Indian culture, Indian polity, economy, then society, etc. were greatly influenced mainly because of its distinct geographical features. So this is about the impact of Indian geography on its history. Thank you, students.